Numericals Part 3. In last two videos, we have solved numericals from textbook of physics, and the chapter was oscillations, fifth chapter of 12th physics. In today's video also, we will solve numericals from the same chapter, and today's numericals are also from the textbook. Today we will solve remaining numericals from the textbook. Before starting today's video, let's have a look on some important formulae which we are going to use in today's numericals. See this first figure. This is a spring mass oscillator. Block is attached to the spring. When this block is given oscillations in a vertical plane, this block will move vertically up and down. Its period of oscillation is given by this formula, T equal to 2 pi under root m upon k, where m is mass of this block, k is the force constant of this spring which depends upon the elastic properties of the spring. And this formula number 2, 3, 4, 5, they are related with composition of two SHMs. Composition means combination of two linear simple harmonic motions. Consider two SHMs having these equations: x1 equal to a1 sine omega t plus phi 1. This represents equation of one simple harmonic motion. A1 is amplitude of that simple harmonic motion, phi 1 is initial phase. A2 represents amplitude of second linear SHM, and phi 2 is initial phase of that second simple harmonic motion. When these two SHMs combine, then the resultant motion is also linear simple harmonic motion, and amplitude of that resultant motion is given by this formula, R is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2. And remember, angular velocity for both SHMs is same. That means when these two linear simple harmonic motions combine, superimpose, their frequencies, their angular velocities, their periods are same. They are moving along the same path. This formula gives initial phase of that resultant SHM. Phi 1 is initial phase of first simple harmonic motion. Phi 2 is initial phase of second SHM. But when these two motions combine, we get resultant motion also SHM. Initial phase of that resultant motion is given by this formula. Delta equal to tan inverse a1 sin phi 1 plus a2 sin phi 2 upon a1 cos phi 1 plus a2 cos phi 2. a1 and a2 are the amplitudes of two SHMs. Phi 1 and phi 2 are their initial phases. This formula is analogous to this first formula. See these two figures. First figure represents linear SHM. When this block is displaced, is pulled in downward direction and then released, it performs linear motion, linear simple harmonic motion. But in this case, this is a disc suspended from rigid support with the help of fine fiber. When this disc is rotated through some angle, is turned through some angle, this string get twisted. When this disc is released, it begins to perform angular SHM. जेव्हा ही डिस्क आपण ह्या रिजिड सपोर्टपासून लटकावून ठेवलेली आहे एका स्ट्रिंगच्या सहाय्याने, आणि जेव्हा आपण ह्या डिस्कला थोडंसं फिरवतो जागेवरच आणि सोडतो, तेव्हा ती या स्वतःभोवती अशी क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला फिरत राहते आणि ती अँग्युलर सिम्पल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते. सो फर्स्ट फिगर रिप्रेझेंट्स लिनियर SHM while the second figure represents angular SHM, and we have seen analogy between linear motion and angular motion. In linear motion there is a physical quantity called as a mass. Similarly, in angular motion there is a physical quantity called as moment of inertia, which is analogous to mass in linear motion. Here K represents force constant. Force is a physical quantity which produces linear motion. But in angular motion, analogous quantity is a torque which produces angular motion, rotational motion, and this C represents torque constant. So these two equations are analogous. This T gives a period of linear SHM, while this T equal to 2 pi under root I upon C gives a period of angular simple harmonic motion. I is moment of inertia of this disc,
and C is a torque constant of this suspension fiber, which depends upon the type of fiber. And this is the formula for frequency of a bar magnet vibrating in uniform magnetic field. In one video, the name of that video is Angular SHM. In that video, we have seen that when a bar magnet is suspended or pivoted in uniform magnetic field, it performs angular SHM. Frequency of that angular SHM is given by this formula, n equal to 1 upon 2 pi under root mu b upon I, where b is magnetic induction of that external magnetic field, I is moment of inertia of that magnet, mu is magnetic dipole moment of that bar magnet. So these are important formulae which are useful for today's numericals. Now let us start today's numericals. See first example. This is example number 11 here. Actually in last two videos we have solved 10 numericals. So today's example start from this example number 11. This is actually today's first example. What is that example? The period of oscillation of a body of mass m suspended from a light spring is t. When a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t. Compare the masses m1 and m2. So this is the figure of spring mass oscillator. Now write down given quantities. What are the given quantities? Write down given data. First of all, initial mass is m1. See here in this example, the period of oscillation of a body of mass m1 suspended from a light spring is t. So initially a block of mass m1 is suspended from the spring and its period of oscillation is t. Period means time taken by this block to complete one oscillation. So initial period t1 is equal to t. When a body of mass m2 is tied to the first body and system is made to oscillate, the period is 2t. Another mass m2 is attached to the lower end of this first body. So total mass will be, final mass will be m1 plus m2 because both the masses are attached simultaneously. Now the period of oscillation becomes 2t, that is final period t2 equal to twice t, that is given here. We have to find, compare the masses, means we have to find the ratio of these two quantities. Always remember, whenever there is a question, compare. When you compare the two physical quantities, means you find the ratio of these two physical quantities. To compare masses m1, m2 means we have to find out this ratio m1 upon m2. This is very easy example. How to solve that? We have just seen. Period of oscillation. T is given by t equal to 2 pi under root m upon k. This k is a force constant which depends upon the elastic properties of this spring. Now we are changing mass only. Initial mass was m1, final mass is m2. We are changing mass of the block, mass of the body. We are not changing the spring. Therefore this k will remain constant. 2 pi is already constant, therefore we can write t is directly proportional to root m because here only mass is changing. K and pi, they are constant, so we can write t is directly proportional to m. From that we can write t1 upon t2 is equal to under root m1 upon m1 plus m2. How? See here. Always remember, when we say A is directly proportional to B, means we can write A1 upon A2 equal to B1 upon B2. Similarly, when we say T is directly proportional to M, means we can write initial period upon final period. Initial period is T1, final period is T2 equal to under root, because here T is directly proportional to root M, not directly proportional to M. So we can write under root initial mass, just like we have written here, initial period upon final period T1 upon T2. Similarly here initial mass is M1
and final mass is this total m1 plus m2, not m2 total, because both masses are attached in second case. So final mass is m1 plus m2. Now we have to solve this. T1 is t, that is given initial period. T2 is 2t, that is also given here. So m1 upon m1 plus m2 in square root, t will get cancelled. We get m1 upon m1 plus m2 equal to 1 upon 4. We have taken square of both sides. This t is cancelled. 1 upon 2 square is 1 upon 4, and this square root, its square will be this m1 upon m1 plus m2. इथे आपण काय केलेलं आहे, साइड्स चेंज केलेले आहेत. लेफ्ट हँड साईड राईटला, राईट हँड साईड लेफ्टला. त्याचवेळी बघा इथं टी कॅन्सल केलं आणि 1/2 राहील, त्याचा स्क्वेअर 1/4, आणि इथं हे स्क्वेअर रूटमध्ये आहे, त्यामुळं त्याचं स्क्वेअर घेतल्यानंतर ते स्क्वेअर रूट राहणार नाही. आपल्याला m1 अपॉन m2 पाहिजे, म्हणून आपण या ठिकाणी डिव्हिडंडो ही मेथड यूज करू. त्यामध्ये आपण काय करणार, न्यूमरेटर यूजिंग डिव्हिडंडो, न्यूमरेटर ॲज इट इज m1, आणि डिनॉमिनेटरमध्ये काय करू आपण, न्यूमरेटर मायनस डिनॉमिनेटर, म्हणजे m1 मायनस हे डिनॉमिनेटरमध्ये जे आहे ते मायनस करू, m1 मायनस m1 प्लस m2, आणि जे लेफ्ट हँडला केलं तेच राईट हँडला सुद्धा करू. 1 ॲज इट इज, अँड इन डिनॉमिनेटर दिस 1 minus 4. नाव सॉल्व दिस. वी गेट m1 upon, when we solve this bracket, sign of each term will change. This m1 will become negative, this minus plus, that will become minus, and on the right hand side we get 1 by minus 3, because 1 minus 4 is minus 3. This m1 get cancelled, and the next step will be m1 upon minus m2 is equal to 1 by minus 3. Negative sign will get cancelled, and we get m1 upon m2 equal to 1/3. This is the answer of this numerical, m1 upon m2. जे आपल्याला विचारलं होतं त्याचं उत्तर आपण या ठिकाणी काढलं. नेक्स्ट example number 12. Actually this is second example, today's second example. What is that example number 12? The displacement of an oscillating particle is given by x equal to a sin omega t plus b cos omega t, where a, b and omega are constants. Prove that the particle performs linear SHM with amplitude a equal to under root a square plus b square. हे जे न्यूमेरिकल आहे, कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHMs या कन्सेप्टवर आधारित आहे. आता पहिल्यांदा आपण गिवन डेटा लिहू, कसं सोडवायचं ते बघू. आता पहा, आपल्याला माहीत आहे की कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHMमध्ये 2 SHMs असतात, आणि त्या दोघांचं रिझल्टंट प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशननी आपण काढतो. पहिलं इक्वेशन असतं a1 sin omega t plus phi1. दिस इज फर्स्ट SHM. Second SHM is a2 sin omega t plus phi2. a1 is amplitude of first linear SHM. a2 is amplitude of second SHM. phi1 is initial phase of first SHM. phi2 is initial phase of second SHM. Omega is same, means frequencies of 2 simple SHMs are same. Here if we compare, here the given equation, this is standard equation. If we the given equation is x equal to a sin omega t plus b cos omega t. आता हे इक्वेशन आपल्याला दिलेलं आहे आणि हे स्टँडर्ड इक्वेशन असतं. तर आपल्याला काय करायचं आहे, हे a1 किती दिलं आहे ते बघायचं आहे ॲम्प्लिट्यूड यामध्ये. ही ॲम्प्लिट्यूड a2 किती दिली ती बघायची आहे. इकडं इनिशियल फेज phi1 आहे, तर तो इकडं दिलाय किती बघायचं आहे. इकडं phi2 आहे, तो आपल्याला हे जे इक्वेशन दिलं त्याच्यात किती दिलं आहे ते बघायचं आहे. कम्पेअर करण्यासाठी आपल्याला इथं जसं साईन आहे, पण याच्यामध्ये इथं साईन आहे कॉस आहे, त्यामुळे हे कॉसचं पहिल्यांदा साईनमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. सो वी कॅन राईट एक्स इक्वल टू ए साईन ओमेगा टी प्लस बी. आता यामध्ये कॉसचं साईनमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी काय करायचं, तर
ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 हे सोडवलं तुम्ही की कॉस ओमेगा टी याचं उत्तर असतं. आता जर तुम्ही हे इक्वेशन ह्या स्टँडर्ड इक्वेशनशी कम्पेअर केलं तर तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूड मिळेल. बघा A1 इज इक्वल टू स्मॉल ए. हे ओमेगा टीला ओमेगा टी आहे. मग φ1 किती तर 0 येईल कारण ओमेगा टी प्लस पुढं काही नाही म्हणजे ओमेगा टी प्लस 0 आहे. सो इनिशियल फेज φ1 इज 0. दॅट इज इनिशियल फेज ऑफ फर्स्ट SHM. A2 इज B, amplitude of second SHM. Initial phase of second SHM φ2 is pi by 2. Therefore, here A1 is equal to A. This amplitude of first SHM is A, small a. A2 is B. φ1 is 0 and φ2 is pi by 2. Now, amplitude of resultant SHM is given by. सुरुवातीलाच आपण हे फॉर्म्युले पाहिलेत. काय फॉर्म्युला आहे? अंडर रूट A1 स्क्वेअर प्लस A2 स्क्वेअर प्लस 2A1 A2 cos φ1 minus φ2. All quantities are known. A1, A2, φ1, φ2. Keep all these values. We get A square plus B square plus 2AB cos 0 minus pi by 2. φ1 is 0. बाकीच्या व्हॅल्यू ज्या दिल्या त्या आपण ठेवल्या. नेक्स्ट स्टेप विल बी R is equal to under root A square plus B square plus 2AB cos minus pi by 2. 0 minus pi by 2 means minus pi by 2. And always remember, cos pi by 2 means cos 90, that is 0. Cos minus pi by 2 means cos minus 90, that is also 0. Therefore, this cos minus pi by 2 is 0. The next step will be A square plus B square plus 2AB into 0. This 2AB into 0 will be 0. Any number multiplied by 0 is 0. Therefore, next step will be A square plus B square plus 0. Now, anything added by 0, we get the same term A square plus B square. So, final answer is R equal to under root A square plus B square. That is the proof. जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं. काय विचारलं होतं? प्रूव्ह दॅट A equal to under root A square plus B square. ए म्हणजे रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड. फक्त इथं फरक काय केला आपण? ॲक्च्युअली या ठिकाणी रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूडसाठी ए घ्यायला पाहिजे होतं. इथं तुम्ही कॅपिटल ए घ्यायला पाहिजे होतं, ते आपण आर घेतलं. इथं हे ए घ्यायला पाहिजे होतं. पण जे पाहिजे आपल्याला, जे प्रूव्ह करायचं होतं ते आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. दिस इज प्रूव्ड. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 13. सेम टाईप. बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ 2 linear SHMs. 2 parallel SHMs are represented by x1 equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3 centimeter and x2 equal to 3 sin 4 pi t plus pi by 4 centimeter are superposed on a particle. Determine the amplitude and epoch of the resultant SHM. Epoch means initial phase, starting phase. Superposed on a particle means both the SHM, that means a particle is subjected to 2 linear SHMs simultaneously. Therefore, these 2 linear SHMs will combine because a single particle cannot perform 2 SHMs simultaneously. Here the 2 SHMs will superpose, composition of 2 SHMs will take place and resultant motion will be formed, and that motion is again linear SHM. We have to find out amplitude and epoch of resultant simple harmonic motion. Here 2 equations are x1 equal to 5 sin 4 pi t plus pi by 3. If you compare given equations with standard equation is x1 equal to a sin. See this standard equation. Here is standard equation of the Python. A1 sin omega t plus φ1. If you compare this given equation, this standard equation with this given equation, and second given equation is this x2. Standard equation is this x2 equal to a2 sin omega t plus 5 by 2. If you compare, then you get a1 equal to 5, φ1 equal to pi by 3, a2 equal to 3, φ2 equal to pi by 4, and omega equal to 4 pi. Because in given equation, see here, given equation omega t sin omega t plus φ1, this omega which is same for both SHMs. Here that omega means 4 pi, omega t means 4 pi t, same in both equations. So write down given data. A1 equal to 5 centimeter.
हे कसं आलं तर ह्या दिलेल्या इक्वेशन्सवरून ते आपण काढलं 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर का घेतलं आपण, मीटर का नाही, कारण इथं पुढं सेंटीमीटर लिहिलं. हे x1 जे आहे ते सेंटीमीटरमध्ये, त्यामुळे ॲम्प्लिट्यूडसुद्धा सेंटीमीटरमध्ये आहे. A2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ओमेगा इक्वल टू 4 पाय रेडियन पर सेकंड. phi1 is this pi by 3 and phi2 is pi by 4. We have to find out resultant amplitude and resultant initial phase. We know resultant amplitude is given by the formula R is equal to under root A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi1 minus phi2. सुरुवातीलाच आपण हे फॉर्म्युले पाहिले, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं. Now all quantities are known. A1 is known, A2 is known, phi1, phi2, all quantities are known. Keep these values, we get R equal to 5 square plus 3 square plus 2 into 5 into 3 into cos pi by 3 minus pi by 4. Now solve this. This 5 square will be 25, 3 square will be 9. This 2 into 5, 10, 10 into 3, 30. 30 cos pi by 3 minus pi by 4, that will be pi by 12. You can check that. Take cross multiplication. 4 pi minus 3 pi, that is pi. 3 into 4, 12. The next step will be this 25 plus 9, that is 34, plus this 30 into cos pi by 12, that is in radian. We will convert that in degree. Multiply by 180 and divide by pi to convert radian to degree. This pi will get cancelled. 180 upon 12. Now here the next step will be 34 plus 30 cos 15 degree. This pi gets cancelled. 180 upon 12, that is 15 degree. Now we will have to use log table to see this value of cos 15. The next step will be this 34 plus 30 and see the value of cos 15 in log table. Here is log table. This is a page of logarithm. We want a page of natural cosine. This is anti-logarithm. Then this is anti-logarithm page. This is natural sine. And this is a page of natural cosine. See here, we want to see the value of cos 15. So see, where is 15 in first column of this? This is first column, degree 15. This is 15 here. I will highlight that this is 15 and in 0, because here angle is 15 degree, cos 15. इथं फक्त cos 15 आहे, पुढं काही नाही. म्हणून आपल्याला cos 15ची व्हॅल्यू लॉग टेबलमध्ये बघताना 15च्या पुढं 0मध्ये बघावं लागेल. ती व्हॅल्यू आहे 0.9659. सो वी गेट 0.9659. दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ cos 15. ऑलवेज रिमेंबर, calculator is not allowed in exam. You have to use log table. There is no alternative. Now solve this. This 34 as it is, multiply this 0.9659 by 30, we get 28.98. Add this, we get 62.98. And find the square root of this 62.98. Again, you will have to use log table because calculator is not allowed. Open the logbook and go to the page of square root. This is a page of logarithms, anti-logarithms, natural sine. This is a page of natural cosine, natural tangent, logarithmic sine, logarithmic cosine. This is a page of logarithmic tangent, squares, square root. Here we have to see the square root of this number. That number is 62.98. 62.98. That number is greater than 10. So you cannot see square root of that number on this page, because this page gives square root of numbers less than 10. So go to the next page. This page from 10 to 100.
we have to see the square root of this number 62.98. 62.98. So see, where is 62 in first column? On this page, number start from 10 and ends on 54. This go to this next page. 62 number is 62.98. So see, where is 62? Here you can see 62. This is 62 here. 62. 98. So go to this ninth column, and the value in front of this 62 in ninth column is this 7.931. see, this is ninth column, number is 62.98. therefore you will have to go to this eighth column of mean difference, eighth column, that is 5. So add this 5 with this number 7.931 plus this 5. You will have to add this 5 with this 31. So 31 plus 5, that becomes 36. Therefore the answer is 7.936. 7.936 सेंटीमीटर, that is resultant amplitude. म्हणजे दोन SHM कंबाईन होतात, तिसरी SHMच मिळते, त्याची ही ॲम्प्लिट्यूड असेल. याचं युनिट आपण सेंटीमीटर घेतलं, कारण आधीच्या ॲम्प्लिट्यूड्स ह्या सेंटीमीटरमध्ये दिलेल्या आहेत. परंतु अजून आपल्याला विचारलं आहे इपोच इनिशियल फेज. आता इनिशियल फेज काढण्याचा फॉर्म्युला काय आहे? सुरुवातीला आपण ते फॉर्म्युले पाहिलेले आहेत. फॉर्म्युला फॉर इनिशियल फेज इज डेल्टा इक्वल टू टॅन इनवर्स A1 sin phi1 plus A2 sin phi2 upon A1 cos phi1 plus A2 cos phi2. All quantities are known. A1, A2, phi1, phi2. Keep all these values. ह्या दिलेल्या सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवा. तुम्हाला ही नेक्स्ट स्टेप मिळते. ही आता आपल्याला सोडवत जायचं आहे. आता पहा, यामध्ये डेल्टा इक्वल टू टॅन इनवर्स 5 साइन पाय बाय 3. साइन पाय बाय 3 मीन्स साइन 60. साइन 60ची व्हॅल्यू असते √3/2. दिस 3 ॲज इट इज. Sin pi by 4 means sin 45. This pi by 4 is in radian. If we convert that in degree, that becomes 45. Sin 45 is 1 by √2. That's why we have written here 1 by √2. Upon 5 cos pi by 3 means cos 60. Cos 60 is half. Plus 3 cos pi by 4. Cos pi by 4 means cos 45. Cos 45 is 1 by √2. So we get this step. सिम्प्लिफाय दिस. पुढं आपण अजून याला सिम्प्लिफाय करू. डेल्टा इक्वल टू टॅन इनवर्स. इथं आपण काय केलं आहे, 5√3/2. हे 5√3/2 तेच आहे, फक्त थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं. हे 3 × 1 दॅट विल बी 3/√2. इन डिनॉमिनेटर 5 × 1/2 5/2 प्लस 3 × 1 अपॉन √2 3/√2. बघा आता या ठिकाणी अजून सिम्प्लिफाय करू आपण. इथं काय करू आपण, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि LCM या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 2√2. सो डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स. बघा इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आपण. ह्या √2नी ह्या √3ला मल्टिप्लाय केलं, √6 झालं. हे 5 जसं आहे तसं. दिस 2 × 3 दॅट इज 6. आणि डिनॉमिनेटरमध्ये या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 2√2 हे मिळालं. खाली डिनॉमिनेटरमध्ये यांचं पण तसंच, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 5√2. तसंच 2 × 3 दॅट इज 6 अपॉन दिस 2 × √2. बघा आता हे 2√2 ते कॅन्सल होईल. नेक्स्ट स्टेप आपली अशी असेल, डेल्टा इक्वल टू टॅन इनवर्स 5√6 + 6 अपॉन 5√2 + 6. हे सिम्प्लिफाय करायचं. डेल्टा इक्वल टू टॅन इनवर्स 5√6ची ही व्हॅल्यू, √6ची व्हॅल्यू तुम्हाला पुन्हा लॉग टेबलमध्ये बघावी लागेल, कारण कॅल्क्युलेटर अलाउड असणार नाही. मग ही √6ची व्हॅल्यू कुठं बघायची, तर हे लॉग टेबलचं पेज आहे. आता यामध्ये आपल्याला काय करावं लागेल, √6 ही व्हॅल्यू बघताना <10 आहे, त्यामुळे हे पेज आपल्याला चालणार नाही. तर आपल्याला त्याच्या आधीचं पेज हे सुद्धा 10 to 100 आहे, हे चालणार नाही. आपल्याला पेज पाहिजे 1 to 10. हे 1 to 10चं पेज आहे. स्क्वेअर रूट आपल्याला बघायचा आहे 6चा. तर मग आता पहिल्या कॉलममध्ये 6 कुठं दिसतं बघा, या ठिकाणी हे 6.0 आहे.
6.0च्या पुढं झिरोमध्ये लगेच व्हॅल्यू ही बघायची, कारण या ठिकाणी हा जो नंबर आहे 6 पॉईंट वगैरे काही नाही, पुढं डायरेक्ट 6 आहे. म्हणजे 6ची व्हॅल्यू झिरोमध्ये बघायची. बघा इथे 6.0ची झिरोमध्ये ती येते 2.450. त्यामुळे इथे हे आपण घेतलं 2.450. हे 6 जसं आहे तसं, 5 जसं आहे तसं, रूट 2ची व्हॅल्यू असते 1.414. लॉग टेबलमध्ये बघा किंवा हे पार्टच ठेवा. रूट 3 ह्या व्हॅल्यू पार्टच असल्या पाहिजे. हे आपल्याला मिळालं. नंतर ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. डेल्टा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स 5 इंटू 2.450. ते मल्टिप्लिकेशन करून घ्या. ते येतं 12.25 प्लस 6. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा. 7.07 प्लस 6. आता ह्या दोघांची ॲडिशन करा, या दोघांची ॲडिशन करा. ही स्टेप आपल्याला मिळते 18.25 अपॉन 13.07. आता हे डिवाईड, हा भागाकार करून घ्या. पुन्हा तुम्हाला इथं हे लॉग टेबल वापरावं लागेल. हा भागाकार करताना समजा परीक्षेमध्ये हा प्रॉब्लेम आला असेल तर हे शेवटच्या पेजवर रफ कॅल्क्युलेशन्स करायचं, तिथं तुम्ही हे करू शकता किंवा तिथंच तुम्ही खाली ह्या लॉग टेबलनी करू शकता. तुम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड नसतं. हे समजा आता या ठिकाणी केल्यानंतर असं उत्तर मिळतं आहे 1.3963. ह्या म्हणजे 18.25ला 13.07ने डिवाईड केल्यानंतर हे मिळालं. हे तुम्हाला कॅल्क्युलेटरवर नाही का, कॅल्क्युलेटर तुम्हाला अलाउडच नाही, तुम्हाला लॉग टेबलवरच करावं लागेल. आता डेल्टा इक्वल टू टॅन इनवर्स. तर टॅन इनवर्स कसं बघायचं, तर तुम्ही जर साईन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टॅन इनवर्स कसं बघायचं हे तुम्हाला माहीत नसेल तर माझा एक व्हिडिओ ऑलरेडी मी अपलोड केलेला आहे, तो बघा. ते फार आवश्यक आहे. आता इथे मी तुम्हाला सांगतो हे कसं बघायचं. लॉग टेबलचं पेज ओपन करा. इथे तुम्ही आता नॅचरल टँजंटच्या पेजवर तुम्हाला जावं लागेल, कारण तुम्हाला इथं टॅन बघायचं आहे. तर त्यासाठी तुम्हाला नॅचरल टँजंटचं पेज कुठं आहे पाहिजे, स्क्वेअरचं पेज आहे, स्क्वेअर्स. हे लॉगरिथमिक टँजंट, आपल्या लॉगरिथमिक टँजंट नाही पाहिजे, नॅचरल टँजंट. हे नॅचरल बघा. आता या ठिकाणी हे नॅचरल टँजंटचं पेज इथं आहे. नॅचरल टँजंट, हे नॅचरल टँजंटचे पेज 2 पेज आहेत. पहिल्या पेजवरती अँगल्स असतात 0पासून 44पर्यंत आणि दुसरं पेज अँगल स्टार्ट होतात 45पासून 89पर्यंत. तर आपला जो अँगल आहे ज्याचं आपल्याला आता या ठिकाणी टॅन इनवर्स बघायचं आहे, ते कसं बघायचं आहे 1.3963 ही व्हॅल्यू, याचं आपल्याला नॅचरल म्हणजे टॅन इनवर्स बघायचं आहे. तर ही व्हॅल्यू कुठं दिसते ते शोधायची आहे आपल्याला आता. तर ते शोधताना तुम्हाला ही व्हॅल्यू कुठं दिसते, तर तुम्ही जर ह्या पेजवर गेला तर 3963. आता याच्यामध्ये प्रॉब्लेम कसा आहे पहा, तुम्हाला 3963 इथं कुठंतरी दिसेल. 39 बघा इथं 3959 आणि याच्यामध्ये काही ॲड केल्यानंतर 3963 ते समजा होईल. पण ही व्हॅल्यू आपल्यालाच म्हणजे तुम्ही म्हणाल की हा अँगल 21 डिग्री आणि काहीतरी मिनिट्स असा येतो का, तर नाही, कारण हे 0 पॉईंटमध्ये आहेत. हे जे आहेत ना 0 डिग्रीपासून 44 डिग्रीपर्यंत सगळ्या व्हॅल्यूज ह्या 0 पॉईंटमध्ये असतात, लेस दॅन 1 असतात. टॅन 45ची व्हॅल्यू 1 असते आणि 45च्या नंतर बघा टॅन 45ची व्हॅल्यू 1 आणि तिथल्या व्हॅल्यू 1 पॉईंट 2 पॉईंट वगैरे अशा असतात. आपली जी व्हॅल्यू आहे ती आहे 1.3963. त्यामुळे आपल्याला या पेजवर बघावं लागेल. इथं हे पहा, इथं 1 पॉईंट आहेत म्हणजे पुढच्या रोमधले सगळे आकडे हे 1 पॉईंटमध्ये आहेत. आता इथं जर तुम्ही पाहिलं हे 2 पॉईंट आहे, तर याचा अर्थ पुढचे सगळे आकडे हे 2 पॉईंटमध्ये आहेत. इथं जर तुम्ही पाहिलं 4 आहेत, तर हे पुढचे आकडे जे आहेत ते सगळे 4 पॉईंटमध्ये आहेत. तर अशा पद्धतीने आपल्याला काय पाहिजे 1 पॉईंट आणि आपला जो अँगल आपल्याला जी व्हॅल्यू आहे 1.3963. तर 1.3963 म्हणजे इथंच कुठेतरी बघावं लागेल. 1 पॉईंट जे आहेत त्याच्यामध्ये 3963 कुठं दिसते का, तर इथे एक तर आहे 3968 आणि हे आता ह्या 2 व्हॅल्यू आहेत पहा. 3963 तर नाही, कारण 3963पेक्षा जास्त आहे 3968 आणि हे 1 पॉईंट असणार आहे, कारण इथं 1 पॉईंट आहे म्हणजे सगळं 1 म्हणजे आपलं उत्तर ह्या 54 डिग्रीमध्येच असणार आहे काहीतरी. फक्त आता 54 डिग्रीमध्ये किती मिनिट्स ते कसं घ्यायचं, तर आपली व्हॅल्यू आहे 3963 इथं मिळतं 3968 जास्त होते, त्याच्यापेक्षा कमी मग 3916 आहे डायरेक्ट. आपल्याला पाहिजे 3963.
मग काय करायचं, कमी व्हॅल्यू बघायची 3916. आता किती कमी पडतात 63 होण्यासाठी, तर याच्यामध्ये तुम्हाला 63 करण्यासाठी याच्यामध्ये समजा मॅक्झिमम आता या ठिकाणी किती आहे 43 आहे. 43 जर ॲड केले तुम्ही 43 + 16 ते होतात 59, म्हणजे 3953. म्हणजे काय होतं पहा, हे 3916 तुम्हाला मिळालं आणि मीन डिफरन्स 5चा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये 43, हे 16मध्ये 43 तुम्ही मिळालं पहा. 43 प्लस म्हणजे 53 आणि 6 59, 3959 मिळतं आपल्याला. म्हणजे 54 डिग्रीमध्ये 18 मिनिट्समध्ये पाहिलं तुम्ही आणि पुढे मीन डिफरन्स 5मध्ये पाहिलं, म्हणजे 18 + 5 करावं लागेल. ते होईल 18 + 5 म्हणजे 23. म्हणजे तुम्ही पाहिलं 53 डिग्री आणि 23 मिनिट्समध्ये. 23 कसं, तर 18 + 5 तुम्हाला उत्तर मिळतं. 54 डिग्री आणि 23 मिनिट्समध्ये पाहिल्यानंतर तुम्हाला उत्तर मिळतं 1.3959. 1.3959 आपलं आहे 1.3963. आपल्याला मिळतं 1.3959. म्हणजे फरक कितीचा पडतो, 0.0004चा फरक पडतो. दुसरं समजा आपण हे घेतलं 3968, आपल्याला पाहिजे 3963, तर त्याच्या जवळजवळ उत्तर आहे 3968. 68 आणि 63 कितीचा फरक पडतो, तर 5चा. म्हणजे जर समजा तुम्ही 54 डिग्री आणि 24 मिनिट्स घेतला तर 5चा फरक, पण 54 डिग्री आणि 23 मिनिट्स घेतलं तर 4चा फरक. म्हणजे ॲप्रॉक्सिमेटली हे बरोबर आहे. म्हणजे हे उत्तर आपलं त्याच्यापेक्षाही जास्त क्लोज आहे. म्हणजे तुम्ही 54 डिग्रीमध्ये पाहून पहिल्यांदा 18 मिनिट्समध्ये पाहता ते हे येतं, नंतर 5 मिनिट्समध्ये पाहता 43, ते ॲड केलं तर उत्तर येतं 1.3959. नियरली म्हणजे याच्या जवळजवळ ते आहे. म्हणून आपलं या ठिकाणी उत्तर येतं डेल्टा इक्वल टू 54 डिग्री 23 मिनिट्स. बघा इथं हे 54 डिग्री आणि हे 18 मिनिट्समध्ये आधी पाहिलं आणि 5 मिनिट्स, म्हणजे 18 + 5 23 मिनिट्स. हे झालं आपलं उत्तर. दॅट इज इनिशियल फेज ऑफ रिझल्टंट SHM. तर अशा पद्धतीने हे एक्झाम्पल आपण सोडवलेलं आहे. याच्यानंतरचं एक्झाम्पल, नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 20. ए 20 सेंटीमीटर वाईड thin circular disc of mass 200 gram is suspended to a rigid support from the thin metallic string. By holding the rim of the disc, the string is twisted through 60 degree and released. It now performs angular oscillations of period 1 second. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under undamped conditions. पाय स्क्वेअर इक्वल टू 31. अनडॅम्प्ड म्हणजे याचा अर्थ हे डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स नाही. डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स म्हणजे काय, जे हळूहळू कमी होतात आणि शेवटी थांबतात. तर आता समजावून घ्या एक्झाम्पल कसं सोडवायचं. गिवन क्वांटिटीज काय ते पहिल्यांदा आपण लिहू. डायमीटर ऑफ द डिस्क, एक डिस्क आहे ती स्ट्रिंगच्या सहाय्यानं लटकवून ठेवलेली आहे आणि त्या डिस्कचं डायमीटर 20 सेंटीमीटर दिलं आहे. वी विल कन्वर्ट दॅट इन मीटर, दॅट विल बी 20 × 10⁻² मीटर. From that we get radius. Radius is half of the diameter. Radius will be 10 × 10⁻² meter. Mass of the disc is given, which is 200 gram. Convert that in kg. Divide it by 1000. We get 0.2 kg. That disc is twisted through angle 60 degree. Therefore, theta is given 60 degree. But convert that in radian. That will be pi/3 radian. 60 degree means pi/3 radian. Because remaining quantities are taken in SI system, therefore we have to take angle in SI system. बाकीच्या क्वांटिटीज आपण SI सिस्टीममध्ये घेतल्या त्यामुळे अँगलसुद्धा SIमध्ये घ्यावं लागेल आणि SI युनिट असतं रेडियन. सो pi/3 रेडियन. pi³ इज 31, दॅट इज गिवन, ते आपल्याला दिलेलं आहे. टाईम पिरियड इज 1 सेकंड, ते सुद्धा इथं याच्यामध्ये दिलेलं आहे. इथं म्हटलं आहे पिरियड 1 सेकंड. यू हॅव टू फाइंड आउट मॅक्झिमम टॉर्क, टाऊ मॅक्स. कसं सोडवायचं, पहिल्यांदा एक्झाम्पल काय समजावून घ्या. दिस इज अ डिस्क ऑफ मास 200 ग्रॅम सस्पेंडेड फ्रॉम दिस रिजिड सपोर्ट विथ द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रिंग. आणि आपण काय करतो, ही रिम पकडून त्याला जागेवरच असं 60 डिग्रीमधून फिरवतो, जागेवरच फिरवतो त्याला आपण.
म्हणजे ट्विस्ट करतो आपण आणि सोडतो, ते अँग्युलर SHM परफॉर्म करतं. तर आपण ट्विस्ट करतो म्हणजे टॉर्क लावतो. ज्या पद्धतीने फोर्स हे लिनियर मोशन करतं तसं टॉर्क काय करतं, वस्तूला फिरवतं. म्हणून आपण टॉर्क लावतो. तर ते टॉर्क आपण मॅक्झिमम किती लावलेलं आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. तर कसं काढायचं आहे, सोपं आहे, समजावून घ्या स्टेप्स. आपल्याला माहिती आहे, पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढावं लागेल. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला असतो ½ mr², बिकॉज दिस डिस्क रोटेट्स अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवर डिपेंड असतो. सेंटरसाठी हा फॉर्म्युला आहे. हे आपलं पहिल्या चॅप्टरमध्ये रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये झालेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला मास दिलेला आहे 0.2, रेडियस दिलेली, ही रेडियस आपण इथं काढली, त्या व्हॅल्यूज ठेवा, ही सोडवा. ह्या व्हॅल्यूज आपण ठेवल्यानंतर ते आपण कॅल्क्युलेशन्स करू. तुम्ही चेक करून घ्या कॅल्क्युलेशन्स. हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेवटी आपल्याला मिळतं 10⁻³ kg/m². kg/m² इज युनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज सी हिअर m इज मास, युनिट ऑफ मास इज kg, and r², r is radius, unit of radius is meter. Now period of oscillation is given by t equal to 2π√I/c. From that we will calculate this torque constant c. Rearrange this step, rearrange this equation, take square root and rearrange this. We get this formula for c equal to 4π² कसं आलं पहा, स्क्वेअर घेतला आपण आणि ही सी लेफ्टला गेलं आणि टी इकडं आलं, ही टी डिनॉमिनेटरमध्ये गेलं आणि याचा स्क्वेअर काय होईल तर 2π² 4π² आणि अंडररूटमध्ये आहे आय, त्याचं स्क्वेअर केल्यानंतर आय आपल्याला मिळेल. याच्यामध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढलं, इथं आहे 10⁻³ त्यानंतर हे आपल्याला पिरियड दिलेलं आहे, त्याच्यावर टॉर्क कॉन्स्टंट काढता येईल आणि त्याच्यावरून आपल्याला टॉर्क काढता येतं. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय पहा, मॅक्झिमम टॉर्क इक्वल टू c × θ हा फॉर्म्युला आहे. जसं याच्यामध्ये आपण लिनियर SHMमध्ये पाहिले, फोर्स इक्वल टू kx असा फॉर्म्युला होता, F इक्वल टू kx डेफिनेशनवरून. k म्हणजे फोर्स कॉन्स्टंट आणि x म्हणजे डिस्प्लेसमेंट. तसं या ठिकाणी टॉर्क इक्वल टू c × θ, दिस टॉर्क कॉन्स्टंट इंटू अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आता ही c इथं दिलेली ती व्हॅल्यू ठेवा. टॉर्क मॅक्स इक्वल टू आपल्याला मिळेल 4π² I/t × θ आपल्याला दिलेलं आहे बघा या ठिकाणी आपण π/3. आता सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहीत आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय आपण इथं काढलं 10⁻³ ऑल क्वांटिटीज आर नोन, कीप ऑल व्हॅल्यूज हिअर. दिस π² × π बिकम्स π³. बाकीचं जसं आहे तसं 4i जसं आहे तसं हे 3t झालं. π³ व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे इथं 31, ती घ्यायची. मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढलं 10⁻³ दिस 3 ॲज इट इज अँड t1 ते दिलं आहे आपल्याला. सोडवा आता हे मल्टिप्लिकेशन केलं 124 × 10⁻³ 124/3 दॅट इज 41.33 × 10⁻³ न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर इज युनिट ऑफ टॉर्क. देअरफॉर फायनल आन्सर इज, तुम्ही हे सुद्धा उत्तर लिहू शकता, पण समजा तुम्हाला 10⁻³ नको असेल तर हा पॉईंट 3 डिव्हिजन तुम्हाला लेफ्टला सरकवावा लागेल. इथं 1 आणि 3च्या मध्ये होता, 3 घर इकडं सरकवला तर हे उत्तर आपल्याला मिळतं. तर अशा पद्धतीने हे आपण एक्झाम्पल नंबर 14 सोडवलेलं आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 15. फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स परफॉर्म per minute by a magnet vibrating in the plane of uniform magnetic field of 1.6 × 10⁻⁵ Weber per meter square. The magnet has moment of inertia 3 × 10⁻⁶ kg/m² and magnetic moment is 3 Ampere/m². बघा आता गिवन क्वांटिटीज काय काय आहेत त्या लिहा. फर्स्ट ऑफ ऑल magnetic induction is given 1.6 × 10⁻⁵ Weber per meter square. Weber per meter square is unit of magnetic induction. Then moment of inertia is given 3 × 10⁶ kg/m². आता इथे एक युनिट चुकलं आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, kg/m² झालं. ॲक्च्युअली मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं युनिट असतं kg/m², म्हणजे थोडीशी मिस्टेक आहे, kg/m² झालं. तुम्ही इथं kg/m² समजा ते. त्यानंतर
magnetic dipole moment, which is represented by mu, which is 3 ampere meter square. Ampere meter square is a unit of magnetic dipole moment. मॅग्नेटिझम ह्या चॅप्टरमध्ये किंवा मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला याच्याबद्दल आहे, 11वीला सुद्धा झालेलं आहे. नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स मीन्स फ्रिक्वेन्सी. आता फ्रिक्वेन्सीमध्ये कसं असतं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स पर सेकंड, तर आपल्याला इथं फक्त पर मिनिट काढायचे आहेत. ते कसं मी तुम्हाला सांगतोच. बघा आता या ठिकाणी आपण फॉर्म्युला घेणार फ्रिक्वेन्सीचा. सुरुवातीलाच आपण फॉर्म्युले पाहिलेत. बार मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन मॅग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्म्युला असा इथं दिलेला आहे शेवटचा, 1/2 पाय अंडररूट म्यू बी अपॉन आय. तर तो फॉर्म्युला आपण इथे घेतला आहे, म्यू बी अपॉन आय. म्यू इज मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज गिवन 3 ampere meter square. B is magnetic induction which is also given 1.6 into 10⁻⁵ Weber per meter square. I is moment of inertia which is 3 into 10⁻⁶ kg meter square, not kg per meter square. हे आपल्याला इथं दिलेलं आहे. पण याच्यावर जी फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे ती पर सेकंड मिळणार आहे, कारण फ्रिक्वेन्सीचं युनिट हर्ट्ज असतं आणि हर्ट्ज म्हणजे पर सेकंड. कारण बाकीच्या सगळ्या क्वांटिटीज SI दिलेल्या आहेत. त्या क्वांटिटीज ठेवून तुम्हाला जे उत्तर मिळेल ते SI सिस्टीममध्ये मिळेल, हर्ट्जमध्ये मिळेल, म्हणजे पर सेकंड मिळेल. आपल्याला पर मिनिट विचारलेलं आहे. मग पहिल्यांदा आपण व्हॅल्यूज ठेवू. इथं काय केलं आपण, 1/2 पायची व्हॅल्यू ठेवली, म्यूची व्हॅल्यू जी दिली आहे बघा इथं ती ठेवली, 3 बीची व्हॅल्यू दिली ती ठेवली, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू दिली ती ठेवली. हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स आपण करू. हे मल्टिप्लिकेशन करून घेतलं दोघांचं. त्यानंतर हे इथं काय केलं, मल्टिप्लिकेशन आपण पहा कसं केलं लक्षात घ्या. 10⁻⁶ वर गेलं, 10⁻+6, हे 3 कॅन्सल झालं, 10⁻+6 आणि -5 म्हणजे राहील 10 फक्त, 10⁻1 म्हणजे 10, 1.6 × 10 म्हणजे 16 होईल, आणि 16 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, त्याचं स्क्वेअर रूट होईल 4/6.284 ऑसिलेशन्स पर सेकंड. हे जे उत्तर मिळणार आहे मी तुम्हाला सांगितलं अगोदरच की हे पर सेकंड हर्ट्जमध्ये मिळणार आहे, पण तुम्हाला विचारलं आहे पर मिनिट. आता पर सेकंड जर हे मिळणार असेल तर याला 60ने मल्टिप्लाय करायचं, बिकॉज 1 मिनिट मीन्स 60 सेकंड्स. तर सेकंदामध्ये एवढे, तर मिनटामध्ये किती, तर मिनिटामध्ये काढताना याला 60ने मल्टिप्लाय करायचं फक्त. म्हणजे याला आपण 60ने मल्टिप्लाय केलं, बाकी जसं आहे तसं ऑसिलेशन्स पर मिनिट, आणि हे आपलं उत्तर असणार आहे कारण आपल्याला पर मिनिट विचारलेलं आहे. तर आता पहा 4 × 60. आता ही स्टेप तीच रिपीट झाली. हे 60 × 4 करून घ्या, 240 आपण हे जे आहे 6.284 हे मात्र तुम्हाला लॉक टेबलनी करावं लागेल, कॅल्क्युलेटर अलाउड नाही, हे मी तुम्हाला वारंवार सांगतो आहे. त्यामुळे लॉक टेबलची प्रॅक्टिस करा. हे सोडवल्यानंतर लॉक टेबलनी सोडवल्यानंतर हे उत्तर मिळतं 38.19 ऑसिलेशन पर मिनिट. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 16. व्हॉट इज दॅट? A wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibrations of adjustable frequency and amplitude. During vibrations, we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of vibration is restricted to 25 centimeter? In this case, how much is the energy per unit mass of the block? Given G is equal to pi square is approximately equal to 10 meter second raised to -2, म्हणजेच 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. एक्झाम्पल काय विद्यार्थी मित्रांनो, की असं एक पिस्टन आहे. हे पिस्टन काय करतं आहे, अशा पद्धतीने खालीवर ऑसिलेट होतं आहे, आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे लिनियर SHM करतं ते. आता याची ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे किती वर जाईल किती खाली जाईल, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट दॅट इज ॲम्प्लिट्यूड, ती ॲडजस्टेबल आहे, पण इथं ते रेस्ट्रिक्ट केलेली आहे. किती, तर 25 सेंटीमीटर, म्हणजे 25 सेंटीमीटरच्या वर तो जाणार नाही, त्याची ॲम्प्लिट्यूड वाढणार नाही. आता याच्यावरती एक ब्लॉक ठेवला आहे, वुडन ब्लॉक. आता जेव्हा हा पिस्टन खालीवर त्याची मोशन होईल लिनियर SHM अशा पद्धतीने, तर त्याच्यावरचा ब्लॉकसुद्धा SHM परफॉर्म करेल. आता याची फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्टेबल आहे, म्हणजे काय, याचे व्हायब्रेशन्स पर सेकंड, जसं शिलाई मशीनची सुई असते, मशीनचा स्पीड कमी जास्त केला की ती फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त होते, वाढते. फॅनचा स्पीड आपण कमी जास्त करतो म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त करतो. तशा पद्धतीने याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कमी जास्त करता येते. आता जशी जेवढी जास्त फ्रिक्वेन्सी वाढणार ना, म्हणजे काय होणार,
तो ब्लॉक जो आहे वर ठेवलेला एका विशिष्ट फ्रिक्वेन्सीपेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी वाढली की तो ब्लॉक ह्या पिस्टनचे कॉन्टॅक्ट लूज करतो, म्हणजे तो असा वर हवेमध्ये फेकला जातो, किंवा खाली आल्यानंतर तो कॉन्टॅक्ट लूज करतो, कारण याची फ्रिक्वेन्सी जास्त असते. तर आपल्याला असं पाहिजे की याची फ्रिक्वेन्सी जास्तीत जास्त किती फ्रिक्वेन्सी देऊ शकतो आपण की कॉन्टॅक्ट लूज होणार नाही, म्हणजे याच्यावर ठेवलेला ब्लॉक हा त्या पिस्टनला सोडणार नाही, त्या पिस्टनच्या कॉन्टॅक्टमध्येच राहील. तर हे केव्हा शक्य आहे? याच्यावरती त्या ब्लॉकचं वजन डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ॲक्ट होतं. ते म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला वर किंवा खाली गेल्यानंतर ते जे वेट आहे ब्लॉकचं, ते वेट मॅक्झिमम रिस्टोरिंग फोर्स इतकं जेव्हा होईल इक्वल, त्यावेळेस ती मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असेल. तर ते कसं सोडवायचं बघा आता. म्हणजे आता समजावून घ्या, हा ब्लॉक हे पिस्टन अशा पद्धतीने लिनियर सिम्पल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करतं. त्याच्यावर ठेवलेला ब्लॉकसुद्धा लिनियर SHM परफॉर्म करतो. गिवन डेटा काय पहा, ॲम्प्लिट्यूड किती आहे, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट दॅट इज 25 सेंटीमीटर, इन मीटर दॅट विल बी 0.25 मीटर. यू कॅन कन्वर्ट सेंटीमीटर इन मीटर बाय डिवायडिंग बाय 100 और बाय मल्टिप्लाईंग बाय 10⁻². कोणत्याही पद्धतीने केलं तर शेवटी उत्तर एकच मिळतं. G इज इक्वल टू पाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 10 मीटर सेकंड रेस टू -2. हे Gची आणि पाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे. आपल्याला विचारलं आहे मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी अँड एनर्जी पर युनिट मास. याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी जर झाली तर हा ब्लॉक जो आहे ना त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहणार नाही. हे पिस्टन जेव्हा एकदम वर किंवा खाली जाईल तेव्हा ते कॉन्टॅक्ट सोडेल. तर कसं सोडवायचं आहे पहा, कॉन्टॅक्ट जर लूज होऊ द्यायचं नसेल आपल्याला तर याचं मॅक्झिमम फोर्स जे आहे, मॅक्झिमम फोर्स वेट इतकं झालं पाहिजे, त्याच्यावर ठेवलेल्या ब्लॉकच्या वेट इतकं. त्याच्यापेक्षा जास्त फोर्स झालं कारण फ्रिक्वेन्सी वाढली की ते रिस्टोरिंग फोर्स वाढणार, वेट कमी पडणार, ते कॉन्टॅक्ट लूज करणार. तसं नको आहे आपल्याला. F मॅक्स इक्वल टू वेट, म्हणजे हे जे मॅक्झिमम फोर्स असेल ते वेट इतकं होईल, त्याच्यापेक्षा जास्त फोर्स देऊ शकणार नाही आपण, त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी देऊ शकणार नाही, म्हणजे ह्या फोर्सला जी फ्रिक्वेन्सी असेल ती मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी असेल. आता फोर्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे मास इंटू ॲक्सलरेशन. ॲक्सलरेशन हे सुद्धा मॅक्झिमम पाहिजे आपल्याला, कारण फोर्स मॅक्झिमम पाहिजे. मास तर सेम आहे, मास कमी जास्त होत नाही. इक्वल टू वेट, वेट काय असतं mg. आता यामध्ये ॲक्सलरेशनचा फॉर्म्युला असतो ω²x. एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोझिशन. आता जेव्हा आपल्याला माहिती आहे की ॲक्सलरेशन हे एक्स्ट्रीम पोझिशनला मॅक्झिमम असतं, देअरफॉर A मॅक्स इक्वल टू ω²A, कारण मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड, म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनचं ॲक्सलरेशन आहे ते मॅक्झिमम असतं A मॅक्स. ही व्हॅल्यू A मॅक्सची ω²A मॅक्स, ω² मॅक्स A, ही A मॅक्सची व्हॅल्यू इथं ठेवायची आपण. आपल्याला मिळतं, आता काय केलं, हे A आधी लिहिलं, ω², नंतर लिहिलं, हे M कॅन्सल झालेलं आहे, राईट साईडला राईट G. बघा ही स्टेप मिळाली आपल्याला. याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी आहे, कारण ओमेगाचा फॉर्म्युला असतो 2πn, 2πn, आणि A आपल्याला दिलेलं आहे बघा इथं, G दिलेलं आहे आपल्याला इथं. ओमेगामध्ये 2πn, n म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे आपल्याला याच्यावरून फ्रिक्वेन्सी मिळणार आहे. आता बघा पुढच्या स्टेप्स कशा सोडवायच्या. ही स्टेप आपल्याला मिळाली. A ω² मॅक्स इक्वल टू G. यामध्ये A म्हणजे ॲम्प्लिट्यूड, G म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ओमेगा इज अँग्युलर व्हेलॉसिटी. इथे आपण आता काय करणार आहोत तर ओमेगाची व्हॅल्यू ठेवणार आहोत 2πn मॅक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू G. आता हे हा ब्रॅकेट सोडवून घ्या, त्याच्यातल्या प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर सेपरेटली घ्या. 2चा स्क्वेअर 4, पायचा स्क्वेअर π², n मॅक्स स्क्वेअर इक्वल टू G. आपल्याला हे n मॅक्स पाहिजे, ए माहिती आहे आणि π² दिलेलं आहे आपल्याला, G दिलेलं आहे, त्या व्हॅल्यूज ठेवा. एची व्हॅल्यू 0.25, 4 ॲज इट इज, π²ची व्हॅल्यू 10, ही π²ची 10 घ्यायला सांगितली, n मॅक्स स्क्वेअर काढायचं आहे, Gची व्हॅल्यू 10. हे 10 कॅन्सल करू शकता दोन्ही साईडचं, आणि 0.25 × 4 म्हणजे ते येतं 1. बघा तुम्ही मल्टिप्लिकेशन करून, म्हणजे काय झालं, हे 10 कॅन्सल झालं, म्हणजे हे 0.25 × 4 ते झालं 1, म्हणजे n मॅक्स स्क्वेअर इक्वल टू 1 राहिलं. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घेतला, n मॅक्स इक्वल टू 1 हर्ट्स. ही झाली मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी. याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी तुम्ही दिली तर हे फोर्स वाढणार, रिस्टोरिंग फोर्स, वजन कमी पडणार, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला तो ब्लॉक त्या पिस्टनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहणार नाही. हे पहिलं उत्तर. दुसरं आपल्याला काढायचं आहे एनर्जी पर युनिट मास. एनर्जी म्हणजे टोटल एनर्जी.
Total energy of a particle performing SHM is given by this formula, half m omega square a square. Omega is angular velocity, which is 2 pi n, a is amplitude. Divide both sides by m because we want E by m. Therefore, E upon m equal to half m omega square a square. When we divide both sides by m, this m on right hand side get cancelled, and on left hand side we get this E upon m. This is energy per unit mass. We have to calculate that value. Now omega is 2 pi n. So E upon m equal to half. Omega is 2 pi n bracket square into a square. The next step will be half. Take square of each term separately. We get 4 pi square n square into a square. Now keep the values. दिलेल्या व्हॅल्यूज ठेवा. पाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू 10 घ्यायला सांगितली, 10 घेतली. एनची व्हॅल्यू 1 आपण काढलेली आहे. आणि ए स्क्वेअर इन दिस केस म्हटलं आहे बरं का, कारण फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्टेबल आहे आणि मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सीला विचारलं. इन दिस केस म्हणजे फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम असताना एनर्जी पर युनिट मास काय असेल, म्हणून ही जी मॅक्झिमम याच्यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सी असू शकते, पण ह्या फ्रिक्वेन्सीला विचारलं आहे म्हणून ती फ्रिक्वेन्सी आपण इथे घेतली आहे. एनची व्हॅल्यू 1, त्याचा स्क्वेअर केल्यावर 1च येणार. हे 0.25. नेक्स्ट स्टेप काय होईल तर बघा, 4/2 म्हणजे 2 इंटू 10 म्हणजे 20. 0.25चा स्क्वेअर असतो 0.0625. हे मल्टिप्लिकेशन करून घ्या, ते येतं 1.25 अँड दॅट इज आन्सर. 1.25 जूल पर के जी. कारण इथं विचारलं आहे एनर्जी पर युनिट मास, एनर्जीचं युनिट असतं जूल, म्हणून इथं जे आलं. के जी हे मासचं युनिट आहे. इथं पहा ई अपॉन एम विचारलं आहे म्हणून युनिट लिहिलं जूल पर के जी. So in this way we have solved all numericals from textbook. Thank you for watching.